अस्सलाम वालेकुम। की हाल चाल है वीरो सज्जनों बेलियो ते मित्रों। उम्मीद करते हैं सब खैरियत नाल ही होंगे। ते जेड़े बेली सज्जन भरा मेरी वीडियो ते आन के मेरा मान वधांदे आ, ये तुहाडा अपना चैनल है पंजाबी सुनो। ये तुहाडा अपना है, किसी का नहीं गा। पंजाबी सुनो, पंजाबी दियां गल्लां करो ते हर गल जिहड़ी है ना दोस्तों सज्जनों, वो सारी सुनिए ना तो उनका कोई रिजल्ट मिलता, कोई निचोड़ निकलता गल का। सियाणियां दी गल कहावतां ने कि गल हमेशा सारी सुन के निचोड़ निकलता हुंदा। इंज नहीं करी दी हुंदी कि कोई कवे ना कि कुत्ता तेरा कन्न लै गया तो पहले कन्न वेख लईदा हुंदा, कुत्ते पिछे नहीं भजीदा। ते अर्ज अज ये करांगे कि बंदे जेड़े रब अगे ना शुकरे हुंदे आ। अज आपां इह कहानी ते इह गल करनी है ते गल थोड़ी जी लम्मी है, माजरत चाहना टाइम तक टाइम थोड़ा जिहा जाया होवे, माजरत चाहना, लेकिन गल का मज़ा बड़ा आएगा। जिस तरह गल अगे वधेगी उस तरह तुहानूं मज़ा आएगा। ते एक गल होर मैं खास करना चाहांगा, आपां ना हुण वीडियो दे विच WhatsApp वाला नंबर ला दिया करना। बड़े दोस्त कमेंटां दे विच ना WhatsApp दा नंबर मंगदे ते WhatsApp दा नंबर जिहड़ा ना आपां एक वीडियो दे विच ला दिया करना। जिहड़ा मर्जी बंदा, जिहड़ा मर्जी भरा सज्जन लਹਿੰਦੇ पंजाब चढ़ते पंजाब बाहरले मुल्क चों किसे चों भी कैंटरी चों आउट कैंटरी चों जिहड़ा मर्जी भरा राबता कर सकदा। ते हुण आने आपां असल अपनी कहानी दी तरफ। दोस्तों बड़ी पुरानी गल है ते बड़ी पुरानी है, सच्चा वाकया है। एक ना मच्छी फड़न वाला बंदा मछेरा सीगा ते उहदे ना एक बीवी सी ते एक वो बंदा आप सीगा। ते जिहड़ी उहदी बेगम सी ना, यह थोड़ी जी गल औरत जात को माफी मंग के मैं कहना कि गल थोड़ी जी सच्ची ते हक दी करन लगा। जे कोई अगर नाराज होवे ते माजरत चाहना। उहदी जिहड़ी बेगम सी ना, वो बड़ी नाशुकरी सी। वो बेचारे ने सारी दिहाड़ी जाल सिट के समुंदर दे विच ना ते मच्छी दा कोई टोकरा एक फड़ के लियाउणा ते जिवें ही उहने टोकरा फड़ के लियाउणा ना ते उस रन ने, उस औरत ने आंदियां नाल ही उहनूं गालां नूं जुड़ जाना। गालां नूं जुड़ जाना, उहदी बेइज्जती करन जुड़ जाना ते ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ बड़ा मजबूर ਸੀ। मजबूर इस तरह ਸੀਗਾ कि ਉਹ आदी हो गया। ਜਦੋਂ आदी हो गया ना ਤੇ ਉਹਨੇ आना आण के मच्छी का टोकरा रखना, रोटी पानी खाना ते खा के ते आपदा लम्मिया हो जाना ते सौ जाना भी ये अपना एक बारी जोर ला ही लवे। होया कि वाकया कि वो बंदा एक दिन जाके जिहड़ा ना उहदे विच समुंदर दे उहने जदों जाल सट्टिया ते जाल दे विच मच्छी कोई ना। हुण जाल खिचदा खिचदा जाल सारा बाहर आया ते जाल दे विच सिर्फ एक मच्छी, सुनहरी मच्छी, बड़ी जिहड़ी है ना अच्छी ते बड़ी खासी सुनहरी रंग की मच्छी होवे। ते जदों ने खिंचिया ना बाहर जाल ते मच्छी कड्ढी ते मच्छी बेहोश हो गई। सोचिया मच्छी दे इस गल तो बेहोश होवे कि मैं अज किहड़े बंदे दे हत्थ आ गया। खैर उन्हें जाल दे विचों मच्छी कड्ढी, कढ के ते मच्छी दी कंड ते हत्थ फेरिया। फेरदियां करदियां मच्छी नूं होश आया। जदों होश आया ना ते मच्छी ने आवाज दी, बाबा ओ बाबा।
ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਮੇਰਾ ਫੜ ਕੇ? ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ? ਤੂੰ ਵੇਚ ਹੀ ਦੇਵੇਂਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਦੇ। ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੇਰਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ, ਜੋ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਜੰਗਲ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੰਗਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮੱਛੀ ਵਾਪਸੀ ਛੱਡਤੀ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸੀ ਛੱਡਤੀ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਘਰ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਚੱਲਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਖਾਲੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਔਰਤ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਖਾਲੀ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪਤੀਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਗਾਲਾਂ ਗੁਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਦੱਸ ਤੂੰ ਅੱਜ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਅੱਜ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਿਕੰਮਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ, ਆਪਣਾ ਤਾਸ਼ ਖੇਡ ਲਈ, ਏਦਾਂ ਕਰ ਲਈ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਮਿਹਨਤੀ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਬੁੜੀਏ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੱਭੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਗਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬੁੜੀ ਖੈਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ ਤੇ ਰਾਤ ਸੁੱਤੇ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਚੱਲਿਆ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ, ਜਾਲ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਬੇਗਮ, ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਕੱਲ ਐਡੀ ਮੱਛੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਵੀ ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੀ ਵਾਲੀ, ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਹਕਮਰਾਨ ਮੱਛੀ ਲੱਭੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜੋ ਮੰਗਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਜੇਗਾ। ਤੇ ਬੁੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਟੱਪ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮੱਛੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੇਖਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਟੱਪ ਨਵਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਮੱਛੀ ਤੋਂ ਟੱਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਯਾਰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜਾਲ ਚੱਕਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਖੜੋ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਣ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਉੱਠੀਆਂ, ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠੀਆਂ, ਤੇ ਮੱਛੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਦੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੱਛੀ, ਉਹ ਆਈ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਵਾਰੀ ਝੁੱਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਮੱਛੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮਾਜਰਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨਾਂਗੀ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੱਪ ਟੁੱਟਿਆ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੱਛੀ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਟੱਪ ਦੇਗੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੰਮ। ਮੱਛੀ ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਟੁੱਬੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਮੱਛੀ ਫੜ ਫੁੜ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟੱਪ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਨਵਾਂ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੁੜੀ ਨਵੇਂ ਟੱਪ ਤੇ ਬੈਠੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਬੇਗਮ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਟੱਪ ਆ ਗਿਆ? ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀ ਔਰਤ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਬੜੇ ਰੋਹਬ ਨਾਲ ਬੋਲੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਆ ਗਿਆ ਟੱਪ, ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਫਲਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਾਲਾਂ ਪਤੀਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਦਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤੇ ਉਹ ਬੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਔਰਤ ਸੀ ਨਾ, ਬੇਗਮ ਸੀ,
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਾਂਗੀ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਇਹ ਝੁੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨਾਂਗੀ ਝੁੱਗੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇ, ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਾਂ। ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜਾਲ ਚੱਕਿਆ, ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਛੱਲਾਂ ਤੇ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੱਛੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਹਨੇ ਮੱਛੀ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਓ, ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਮੱਛੀ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਗਮ ਹੈ ਨਾ, ਔਰਤ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਝੁੱਗੀ ਪੁਰਾਣੀ ਟੁੱਟੀ, ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਮਕਾਨ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਾਂਗੀ, ਵਰਨਾ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੱਛੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਮੱਛੀ ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਟੁੱਬੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਵੀ ਜਾਲ ਸਿੱਟਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜੀਆਂ, ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਸ਼ਾਮੀ ਘਰ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸੀ ਸ਼ਾਮੀ ਘਰ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹਰੇ ਭਰੇ ਖੇਤ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਬੁੜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਮਕਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਬੁੜੀ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਗਈ ਬਾਬੇ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਲਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਹੀ ਕਿ ਬਣਵਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਆਪਦਾ ਅੱਗੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਰ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਸ਼ੁਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਸੀ, ਚਲਾਕ, ਬੜੀ ਬੇਹੂਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਮੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮੱਲ, ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰ ਵੀ ਹੋਣ, ਜਿੰਦੇ ਚ ਬੜਾ ਖੁੱਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਵਿਚਾਰਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਇਆ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਬੇਗਮ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਆ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਮੱਛੀ, ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸੀ ਮੱਛੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਦੀ ਹੋਈ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ। ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ। ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋਇਆ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨਾਂਗੀ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮੱਲ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦੇਵੇ। ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੱਛੀ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ। ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸੀ ਫਿਰ ਟੁੱਬੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸੀ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰੇ ਪਈ, ਮੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰੇ। ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਸਤੰਬਲ ਅਲੱਗਾ, ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗਾ, ਬਾੜੇ ਅਲੱਗਾ, ਪਾਰਕਾਂ ਅਲੱਗਾ, ਬਾਗ ਅਲੱਗਾ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਮਹੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਉਹ ਔਰਤ, ਉਹਦੀ ਬੇਗਮ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਚੱਲ ਤੂੰ ਸੈਰ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆ
ਤੇ ਤਾਂਗਾ ਜੋੜ ਕੇ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਸੈਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੈਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਗਿਆ ਸਤੰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਘੋੜਾ ਫੜਿਆ, ਘੋੜਾ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਣ ਕੇ ਟਾਂਗੇ 'ਚ ਜੋੜਿਆ। ਤੇ ਘੋੜਾ ਬੜਾ ਨਾ ਅੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਘੋੜਾ ਅੜੀ ਕਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਛੇਤੀ ਤੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆ ਬੈਠ, ਘੋੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸੈਰ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਤਾਂਗੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸੈਰ ਕਰਾਉਣ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ, ਦੁਪਹਿਰ 11-12 ਵਜੇ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਮਗਰਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਪਸੀ ਆਇਆ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਚੜ ਗਈ। ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਅੱਖਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੀਤਾ, ਫਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਹਿਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂ। ਆਪਣੀ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਜਾ। ਬਾਬਾ ਵਿਚਾਰਾ ਸੁਬਾਹ ਹੋਈ ਫਿਰ ਤੁਰਿਆ, ਤੁਰ ਕੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਜ ਮਾਰੀ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ, ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਮੱਛੀ ਬਾਹਰ ਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਮੱਛੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਦੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਓ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਗਮ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲ ਸੈਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਬਿਸਤ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬਚਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲਾ ਤਾਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਬਣ ਕੇ ਮਹੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂ। ਮੱਛੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੱਛੀ ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਟੁੱਬੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮੀ ਥੱਕਿਆ ਟੁੱਟਿਆ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਗਮ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਜ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਕਰਾਣੀਆਂ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ, ਕੋਈ ਪੱਖੀ ਝੱਲ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਬਾਲ ਵਾਹ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਤਖਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਵਾਪਸੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ, ਆਣ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਬਣੀ ਬੈਠੀ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬੇਗਮ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਬੁੱਢਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਕਿੱਧਰ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਆਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ ਘਸੀਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਸੀ ਘਸੀਟ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਵਿਚਾਰਾ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਤੰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਤੰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ। ਜਦੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਬਾਬਾ ਉੱਥੇ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਚੋਟੀ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਭੇ ਖਾ ਲਵੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਮਹੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ। ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਘਿਆ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ੂਕਰੇ ਮਾਰਦਾ, ਬੜੀਆਂ ਤਰਾਟਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਕਾਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਚ ਛੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਹੋਈ, ਰਾਤ ਸੁਬਾਹ ਹੋਈ, ਸੁਬਾਹ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਓ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਲੀ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਰਾਤੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਨੇਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹਨੀ ਆ
ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਚੱਲੇ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਛੱਲਾ ਆਉਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਛੱਲਾ ਨਾ ਆਉਣ। ਬਾਬਾ ਡਰਦਾ ਮਾਰਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਥੋਂ ਟੁਰਿਆ ਤੇ ਟੁਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਰੰਗੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲਾਂ ਰੰਗੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਹਵਾ ਦੇ ਸ਼ੂਕਰੇ ਆ ਰਹੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਮੈਨੂੰ। ਖੈਰ ਬਾਬਾ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਡਰਦਾ ਡਰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਮੱਛੀ ਬਾਹਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਆ। ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਦੀ ਹੋਈ ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਮੱਛੀ ਆਈ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਰਾਤੀ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਤੇ ਗਰਜਣ ਤੇ ਚਮਕਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦੀ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਰਹਿਨੀ ਆ ਵੀ ਜਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਚੱਲੇ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਰੁਕ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤੇ ਛੱਲਾਂ ਆਉਣ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤੇ ਛੱਲਾਂ ਨਾ ਆਉਣ। ਖੈਰ ਮੱਛੀ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਬਾਬੇ ਦੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਨਾ ਬਾਬੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਵਾਪਸੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਬੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਮੱਛੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਉੱਥੇ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮੀ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਪਿਆ, ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਉਹ ਮਹੱਲ ਕਿਧਰੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸਤੰਬਲ ਕਿਧਰੇ ਗਿਆ, ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਵਾੜੇ ਕਿਧਰੇ ਗਏ, ਬਾਗ ਬਗੀਚੀਆਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਗਾਇਬ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬੇਗਮ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਟੁੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪ ਪਹਿਲੇ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਟੁੱਟੇ ਕੱਪ ਤੇ ਟੱਪ ਤੇ ਬੈਠੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਆਇਆ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀ, ਇਹ ਬਦਦਿਆਨਤ ਔਰਤ, ਇਹ ਨਾ ਜਾਹਲ ਔਰਤ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੂੰ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੋ ਕੁਝ ਮੰਗਦੀ ਸੀ ਤੇ ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਅਤਾ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਦਾ ਹੀ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਮੋੜ ਘੋੜ ਕੇ ਖੋਤੀ ਬੋੜ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਮੋੜ ਘੋੜ ਕੇ ਖੋਤੀ ਬੋੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ। ਜਿਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੋ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੋ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਆ ਜੋ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ WhatsApp ਨੰਬਰ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਤੇ ਮਿਲਨੇ ਆ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ।